ایک اور چہرہ بھی ہے جو بڑا اہم ہے پاکستان کی سیاست میں، اور ان کو بھی آپ نے بڑا قریب سے اسٹڈی کیا آفتاب صاحب، ان کے حوالے سے میں خصوصی آپ کا تجزیہ چاہتی ہوں۔ نواز شریف صاحب آج کل بڑے خاموش ہیں، آلدو وہ اپنے ایم پی ایز وغیرہ کے ساتھ پنجاب میں ملاقاتیں وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن جب الیکشن بھی ہوئے اس کے بعد بھی جو رزلٹ سامنے آیا، ہمیں اندر کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے سینئر سیاستدان ان کے جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ میاں صاحب یہ ہم ہار گئے۔ اور میاں صاحب کی جو اپنی الیکشن سے پہلے کا سوال ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ اگر مخلوط حکومت ہوئی، انہوں نے کہا نہیں اللہ اللہ کریں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مخلوط حکومت کہاں سے بنانی ہم نے۔ اس وقت ان کی کیا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہی از نو ویئر ٹو بی سین۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستانی سیاست پر جو انتہائی پرٹربڈ اور ایک ڈسٹرب ہوئے دماغ ہو سکتے ہیں نا، جس کا دل، دماغ اور روح بھی باقاعدہ بے چینی کا شکار ہو، ان میں سر فہرست میاں نواز شریف ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ پے در پے ہاتھ کیا جاتا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی کوئی نہیں تھی۔ عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے، حواریوں نے ایسا نکرے لگایا ہوا تھا انہیں کہ ان کے پاس اور چوائس ہی کوئی نہیں تھی۔ بیچارے میاں صاحب خود آخری وقت تک کہتے رہے ہیں کہ تم عمران خان کو لارجر دین لائف کر جاؤ گے اس طرح، اگر اسے الیکشن لڑنے دو تو 30 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے گا وہ، اور بات بھی بڑی حد تک درست تھی۔ ایک بڑی اہم شخصیت نے اس وقت مجھے یہ بتایا تھا کہ اس وقت حالات، تب تک کچھ جنبش باقاعدہ ہوئی نہیں تھی، باجوہ صاحب پر تول رہے تھے، سلوٹ تو مار رہے تھے، لیکن اندر معاملات انہوں نے اسکرپٹ لکھ رکھا تھا، انہوں نے اور ان کے ایک دو ساتھیوں نے، خاص طور پر جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کا جو ایک اسکرپٹ تھا وہ لکھا جا چکا تھا، اس کے اوپر مہر بھی ثبت ہو چکی تھی واشنگٹن ڈی سی سے۔ لیکن یہ کہ ان دنوں وہ ایک بالکل امپارشل سا ایک بڑا ایک سینئر آدمی، اس نے مجھے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ تم دیکھ لینا، اگر یہ الیکشن میں چلا گیا عمران خان آج، تو جتنی ٹوٹل سیٹیں ہیں اتنے کینڈیڈیٹس اس کو نہیں ملیں گے، اور اگر اس کو انہوں نے ڈسرپٹ کر دیا، اس کی ٹانگ کھینچ کر معاملہ ختم کر دیا گیا، تو وہ حد سے تجاوز کر جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ دیکھ لیجئے وہی کچھ ہوا۔ ٹھیک ہے، اور نواز شریف صاحب واز فار سائٹڈ انف کہ وہ یہ چیز دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ اچھا، اور بندہ گواہ موجود ہے، گورنر سرور کو میں 20 دفعہ کوٹ کر چکا ہوں۔ گورنر سرور نے مجھے یہ کہا تھا، گورنر ہاؤس میں کہا تھا، میں نے کہا نا کہ ڈیلے کا ہے، گورنر صاحب لیٹ کیوں کر رہے ہیں، پھر آپ کیوں نہیں کر رہے یہ سارا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ حائل ہے ہمارے رستے میں، ایک بندہ یہ کام ہونے نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا جی کون؟ کہتے نواز شریف۔ میں کہا پھر اس کے بغیر تو پھر معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ تو وہاں پر ایک اور صاحب موجود تھے، وہ زیادہ باخبر تھے، انہوں نے کہا جی ان کی سنے گا کون؟ اللہ اکبر۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ان کی سنے گا کون، تو بس پھر تو وی نو ویئر وی اسٹینڈ۔ اور فائنلی یہ بتائیے کہ کوئکلی، ٹائم میرے پاس کم ہے، بشریٰ بیگم کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے بڑی تنقید ہم نے سنی اور دیکھی، ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں کی جانب سے بھی آف دا ریکارڈ ہمیں بتایا گیا کہ وہ سیاست میں آ رہی ہیں اور وہ سیاست کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پھر چہمگوئیاں چلتی رہیں کہ شاید علی امین کے ساتھ ان کا کچھ مسئلہ ہے اور وہ علی امین چاہتے ہیں، پھر یہ ہوا کہ خبریں یہ آئیں کہ عمران خان نے علی امین کو عہدے سے ہٹایا اس لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو اس بات کا شک ہے کہ بشریٰ بیگم کی جو گرفتاری اور وہ سارا معاملہ ہوا اس میں علی امین صاحب کا ہاتھ تھا۔ بشریٰ بیگم کیا اتنا ڈیزرو کرتی ہیں اس لیول کا کرٹیسزم؟ جسٹیفائیڈ ہے ان کے ساتھ؟ بالکل نہیں، میں نہیں ذاتی طور پہ سمجھتا۔ آپ کے سوال کے 2-4 مختلف حصے ہیں، ایک ایک کر کے نا اگر اس پہ غور کیا جائے۔ اس کے شوہر کی پارٹی ہے، اس کا شوہر تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس ملک میں، تو اگر وہ اس کی غیر موجودگی میں لیڈ کرنا چاہتی ہے، اگر کہیں اس نے کوئی رمق دکھائی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا وہ کسی اور ملک کی شہری ہیں؟ کیا ان کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے؟ کیا ان کے اوپر کچھ ایسے الزامات ہیں کہ وہ پبلک فگر بن ہی نہیں سکتی؟ ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں سیاست نہیں کر سکتی کیونکہ میں سیاسی ہوں نہیں، لیکن بالکل کاؤنٹر یہ بھی ہوتا ہے آفتاب صاحب
काउंटर स्ट्रेटजी, काउंटर आर्ग्यूमेंट जो देते हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब खुद कहते थे कि मेरा ख़ानदान सियासत में नहीं आएगा और मैं मौरूसियत के ख़िलाफ़ हूँ, तो फिर बेगम क्यों लीड करें? इसलिए कि खान साहब ने कब कहा था कि आप मुझे अंदर फेंक देंगे और बगैर किसी वजह के मैं 550 दिन वहां पे बैठा हुआ बड़े आराम से अपनी पार्टी को बर्बाद होते देखूंगा। तो क्या उस वक्त अगर कासिम और सलमान यहाँ पे होते तो क्या खान अलाउ ना करता उन्हें कि आप लीड करें पार्टी फ्रॉम द फ्रंट? बिल्कुल सही। हालात, डेस्परेट मेजर्स जो होते हैं ना, वो लेने पड़ते हैं जब डेस्परेट सिचुएशंस होती हैं। डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ते हैं जब डेस्परेट सिचुएशंस होती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनाब आफ्ताब इकबाल साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। बड़े आसान की टीवी स्क्रीन पर आपने इनको सिना देखा, इनका तजिया सुना और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मुझे जाना है एक छोटे से वक्फे पे, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पीटीआई और हुकूमत के नुमाइंदे से और जानेंगे कि इस वक्त सिचुएशन सियासत की पाकिस्तान में है क्या, उनकी नज़र से उनको क्या नज़र आ रही है। एक वक्फे के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान के लिखे गए खतूत मौसूल न होने के हवाले से आर्मी के रद्द-ए-अमल, पीटीआई में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने पर दिखाई देने वाली तकसीम और IMF वफ्द की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात पर बज़ाहिर मुतमईन नजर आने वाली हुकूमत के तनाजुर में बनने वाले मंजरनामे पर बात करने के लिए प्रोग्राम में इस हिस्से में हमने दावत दी है वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए ट्रेड एंड कॉमर्स रहनुमा नून लीग राना एहसान अफजल साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, अब आप लोगों के हवाले से आज की डेवलपमेंट पहली हुई है तो उस पर मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी कि आप लोगों ने खतूत लिखे आर्मी चीफ को और वहाँ से ये जवाब आया कि हमें तो मौसूल नहीं हुए और अगर मौसूल होगा भी तो मैं वज़ीर आज़म को यानी कि इन्हीं की टीम को मैं वापस भेज दूँगा। तो इसके ऊपर अब मुझे वो पंजाबी का वो एक छोटा सा जुमला है वो याद आ रहा है कि होना आराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऐसा करें कि आप एक ट्वीट करें, वैसे एक ट्वीट कर दें। अच्छा। मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखते इदारों के खिलाफ 5 मिनट में अगर आपके पास टीमें ना पहुंची तो मेरा नाम शायद खटक नहीं होगा। ओपन खतूत है, ऐसा नहीं कि कागज़ के ऊपर ये हमने कोई चिट्ठी, वो जैसे चिट्ठियाँ पहले लोग बेचते थे, ओपन खत है। लिखा क्या गया है उस खत में? ये लिखा गया है कि जी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब चाहते हैं कि फ़ौज और अवाम के बीच जो खलीज बढ़ रही है, हम नहीं चाहते कि फ़ौज और अवाम के बीच ये खलीज इतनी बढ़ जाए कि कल को दोबारा इस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। देखिए एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसी फ़ौज के साथ काम करेंगे। वो भी फ़ौज के साथ इमरान खान साहब का बड़ा ही फ़ौज के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि जी एक मजबूत फ़ौज जो है ये इस मुल्क की ज़रूरत है। जो हमारी जोग्राफी पोजीशन है उसको देखते हुए आपकी फ़ौज एक मजबूत इदारा होना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है, जो फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ, जो सहूलतकारियाँ हुई, जो इस्टेब्लिशमेंट का जो इलेक्शन में किरदार रहा, जो इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई के बाद जो इनकी सहूलतकारी की, तो देखिए पॉलिटिकल जमातों को उनके ऊपर एतराज़ भी होता है और हमारी नज़र भी है। और पाकिस्तानी कौम बाशऊर कौम है, सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ का पता चलता है। लेकिन इंटरफेरेंस हो भी रही है, मदाखलत आज भी हो रही है, अभी भी हो रही है, जिधर जिधर हुकूमत को रिक्वायर्ड होती है सहूलतकारी करते हैं। अच्छा, अब लेकिन उसमें जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर मौसूल होगा तो मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा वो खत। अब ये वही वज़ीर आज़म है कि जिनके साथ आप लोगों ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। देखिए हमने लिख दिया है, बाकी उनकी मर्जी कि वो क्या करते हैं उस चीज़ों को। ठीक है, अब आपकी तरफ आते हैं। अगर वो खत आप लोगों की टीम को मौसूल होता है, मिसाल के तौर पे पहुंच गया, चले भाई पोस्टल एड्रेस डाला और वो जो है वो रजिस्टर्ड, खान अब्बासी साहब कहते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट करें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो शायद पहुंचने की गारंटी ज़्यादा होगी, ज़रा पैसे खर्च करें। फिर आप लोग क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखें ना, ये एक ख़त लिखा, फिर उन्होंने दूसरा लिखा, फिर उन्होंने तीसरा लिख लिया। पहले ख़त में उन्होंने कहा हमें दिलचस्पी नहीं है, ये हमारे मामलात नहीं है, ये दूसरी जगहों के मामलात हैं। अब अगर ये अभी बाज नहीं आ रहे